Started. Hi everybody. Hi, everybody. Prem here after a long, long time. How are you? We have to wait for people to join. I shall wait for people to join, okay? ಎಲ್ಲರೂ ಬನ್ನಿ ಬೇಗ. Hi. Someone joined. Who? Hello. Who is there? Please comment. Please comment. Who is there? We're going to start in 1 minute. Who is online? ಗೊತ್ತಾಗಲ್ವಾ? You keep speaking something. People will join. Wait for 2 minutes and then we can start. Hi friends. Hi friends. How are you doing How are you doing? this morning? We don't know. Today we shall see a topic called law of attraction. I shall wait for some more people to join so that I'll go into the exact topic a little later. So the very important thing about law of attraction is to relax first. So let us take a deep breath and relax, sit in a place. Get settled. Get settled. Get settled. Get settled, relax, because we are going to talk on a topic which is very, very important for our life, because my 30 years of my experience in working with success literature and also spirituality, starting from Chinmaya Mission way back in 80s when I was a kid, and until now pyramid movement, and this one common factor is meditation. So please close your eyes for about 5 minutes. Just focus your attention on your breath. Yeah. Just close your eyes, clasp your hands for 5 minutes. More number of people will join and we shall discuss in depth about law of attraction. Just close your eyes, take a deep breath in the initial 3 breaths and then normal breathing. Just focus your attention on normal, easygoing, tranquil breath. Only a relaxed mind can realize dreams faster than an agitated mind, because an agitated mind is like
sand filled in a glass and stir, and you cannot see a thing. So allow it to settle down, my dear friends. Allow the sand particles in that glass to settle down slowly. So as it settles down, you can see that clarity. Okay. So the moment the things get settled down, you can see things very, very clearly. Okay. So what I'm trying to tell is, meditation is the starting point of law of attraction. Whatever I am today, I tell you, ನಾನು ಏನೇ ಆಗಿದ್ರು ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಈ ಒಂದು ಆಕರ್ಷಣ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಲಾ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಣಾ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂಬೋದು. ನೀವು ಏನಾಗಿರ್ತೀರಾ ಅದನ್ನು ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್, ದಟ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಯು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪೀಪಲ್. ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ train your mind to do positive things. Okay. ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆಗೂ, from morning till you go to sleep, just think of positive things. Okay. Even in coronavirus we have positive. The nature is getting clearer and clearer. Ozone layer is getting repaired. I heard the ozone layer is getting repaired. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ to what level corona has done positive things also. Okay, people have passed their life and staying in their houses. There's no pollution. No doubt there will be problems in future, but we'll see that. If you are alive, we can see that. Okay, so ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಾಗಿದ್ದೀವಿ, ಈಗ ಆಗಿರೋ ಕೊರೋನಾ ಕೂಡ ನಾವೇ ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು. ದ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್, ವಿ ಓನ್ಲಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಇಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ನೌ ಯು ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಿಂಗ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಮೈಂಡ್ಲೆಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್, ಮೈಂಡ್ಲೆಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ನೇಚರ್. ವೇರ್ ವಿ ಹೆಡಿಂಗ್ ಎಟ್? Just think of it. And nature has given a message that please stop it. You cannot do beyond a limit, otherwise I will eradicate you. So the nature's clear signal is, if you are not aligned with me, I am going to take you on head on. Friends, stay at home, stay healthy. Okay, and let us come and discuss on law of attraction. The first and foremost important thing is in law of attraction is, you must know what is the purpose of your life. So the goal is at one level. I have discussed all this in my books, like journey from zero to hero, even the empty cup, kannadadalli bandide adunu. So even all these are all my books. Karma Cafe, Empty Cup, Zero to Hero is all my books which talks of this law of attraction in a very big way, because I always wanted to be a writer, but I knew the limitations of a writer. Okay, so I hanged on to my work, that is my construction and interiors, at an age where I thought that I can pursue writing. Today all my 8 books in Kannada and English are really well received. So in order to reach your material goals, you need to do a lot of things. In order to realize your
hobbies, interests, and in order to do things which gives you satisfaction. Whatever gives satisfaction may not give a lot of money. Whatever money you make, you may not like that, but you need to do that because you need to pursue your material goals. So what I am trying to tell you is, the best thing is practice success and satisfaction. So it may look very strange, but I have done it with lot of success, because you can manage success and you can manage satisfaction. There are a lot of things which gives you success, so please pursue those things. I give a service to somebody and they pay me money, and that is success. And I want to write a book, or I may want to give a talk for last 30 years, okay? And before that, my past was not that great. I have passed out from a Kannada medium school with not a great background, but I pursued public speaking, communication skills 30 years back, and I always wanted to be an organizer and a moderator and a speaker and a communicator, and balancing my construction and interior work. I have done all that for last 30 years, starting with Chinmayananda and Osho and then Patriji, okay, pyramid. So friends, understand that in order to pursue your success, you need to be very, very systematic. In order to pursue your satisfaction, you need to do things in your own pace. Okay, so what I am trying to say, that is the reason we always say is, be a go-getter, but after some time let go, stop it, okay? And if you want to be successful, be ready to fail also. So like that, this is the main important thing is in law of attraction is, you need to be feeding your mind with positive things in a more affirmative manner, rather than I will be happy, ನಾನು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ತೀನಿ, ನಾನು ಮದುವೆ ಆದಮೇಲೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ತೀನಿ, ಅಥವಾ ನಾನು ಅಮೇರಿಕಾಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ತೀನಿ. All those things are all, you're postponing your success, you're postponing your happiness, you're postponing your this moment. ಸೊ ನಾವೇನು ಹೇಳೋದು ಅಂದರೆ, ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಿ. ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಆ ಕ್ಷಣದ ಒಂದು ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಈಸ್, ವಿ ಲಿವ್ ಇನ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್. ಭೂತಕಾಲದ ಎಲ್ಲ ಸೋಲುಗಳು, ಅನುಭವಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಭವಿಷ್ಯದ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತೆಗಳು. ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಲುಕ್ಸ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್. Oh my God, what will happen to me? What will happen to my family? So, either you are in the past or in the future. Friends, the life is in the present. Okay? If you are happy now, here and now, definitely you will be happy tomorrow also. So, understand that happiness is a state of mind. ಸಂತೋಷ, ಖುಷಿ, ನೆಮ್ಮದಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ. ಆ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೀವು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಓಕೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ನೋ ದಟ್ ಈವನ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಎಂಜಾಯ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ there are things which you may not like also, but still you need to do that. Okay, and the law of attraction, for example, how I followed up. Okay, it is in the 90s and 80s the movement started. Is
law of attraction. It started with Napoleon Hill, and Napoleon Hill Think and Grow Rich. Okay, there's a chapters on sixth sense. There's a chapter on autosuggestion. There's a chapter on imagination. So for the first time I heard in 90s about these kind of things like autosuggestion, imagination, okay, and even to talk about sixth sense. So sixth sense only can be activated if you meditate. Those who are not meditating, I advise please start doing meditation. Okay. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಶಾಂತಿಯಾಗಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ನಮಗೇನು ಬೇಕು ಅದು ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಈ ಕೊರೋನಾ ಬಂದು ಮನೇಲೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಬೇರೆ ಯಾವಾಗ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೋ ಇವಾಗ ಹೆಲ್ತ್ ಆಫ್ ಎ ಪರ್ಸನ್, ಹೆಲ್ತ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ವೆಲ್-ಬೀಯಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಸ್. ಹಣಕ್ಕಿಂತ ಇವಾಗ ಹೆಲ್ತ್, ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಆ ಥರದ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು. ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ಎ ಟೈಮ್ ವೇರ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯಾರಿಟೀಸ್ಗಳು ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಣ 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 ಅಂತ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಮೈಂಡ್ಲೆಸ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್. ಅರಣ್ಯ ಕಡ್ದಿದ್ದೀವಿ, ಓಕೆ, ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ಕೊಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ನೋಡಪ್ಪ ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮನ್ನು ತೆಗಿಯೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯಾ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ನಾವು ತೆಗಿತೀವಿ ನೋಡು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಇದು ಕೊರೋನಾದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಒಂದು ಲಾ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಆಕರ್ಷಣೆ ನಾವೇ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದರ ಆಕರ್ಷಣೆ ವಿ ಓನ್ಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಇಟ್. ವಿ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಆರ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಕೊರೋನಾ. ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ somebody else has attracted. We are a community. As a mass consciousness, we have attracted corona. Please come. So what we have to do is the mass consciousness, ಸಮೂಹದ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬದಲಾಗಬೇಕು. ಸಮೂಹದ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬದಲಾದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ, ಎಷ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ, ಎಷ್ಟು ಊಟ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ, ಈ ಒಂದು ದುರಾಸೆ, ಗ್ರೀಡ್, ಓಕೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಸೇ ಈಸ್, ಈ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದು ನಾವೇ, ಇದನ್ನು ಆಚೆ ಬರೋದು ನಾವೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಹಾಗಾಗಿ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ಗಳಿದೆ. ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ವಿ ವಿಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ನಮಗೇನು ಬೇಕು, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಥರ. ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯಾವ ರೀತಿ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾತುಗಳು ಆಡ್ತೀರಾ, ಆ ರೀತಿ ಜನಗಳನ್ನ ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಾನು 30 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನಗಳ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವರು ತಮಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವ ಮತ್ತು ಅವರು ದೇ ವಿಲ್ ಡೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ಯಾಷನೇಟ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ರಿಯಲೈಸ್ ದೇ ಗೋಲ್. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನಾವು ಲಾ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ದ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್, ಧ್ಯಾನ. ಈವನ್ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಕೂಡ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಮುಕುಂದಣ್ಣ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮಸ್ಕಾರ ಮುಕುಂದಣ್ಣ. ಶಾಂತವೀರಪ್ಪ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಗ್ರೇಟ್. ಓಕೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಒಂದು ಇದು ನೋಡೋದಾದರೆ ಏನದು ಪ್ರಯಾರಿಟೀಸು, ನಾವು ಹಣ 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 ಅಂತ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ಈಗ ನಾವು ಕೊರೋನಾ ಅಂತ ಬರ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಈಗ ಹೆಲ್ತ್, ಮಾಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಹೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್, ಸಂಬಂಧಗಳು, ದೆನ್ ಕಮ್ಸ್ ಈಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳು ಏನಾಗೋಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಬರೀ ಸಕ್ಸಸ್ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಯಾರು ಅವರು ಕಲೆ ಜ್ಞಾನ ಅದ್ರ
based on that they have not pursued their vocation or something like that. Based on ಪಕ್ಕದವರು ಮನೆಯವನು ಅವನು ಅಮೇರಿಕಾಲಿದ್ದಾನೆ, ನಾನು ಅಮೇರಿಕಾಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ it is not based on our strengths and skills. So it is based on just, okay. So law of attraction, very very important. The first thing is meditation. ಎರಡನೇದು ಮೌನ, silence. If you practice silence at least 1 hour a day, ಮೌನ ಅಥವಾ ಒಂದಿನ ವಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಜೊತೆ, go to nature and be, just do not talk, just be with yourself. ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಿನ ಮೆಸೇಜ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಕೇಳಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್? ಸೊ all this will lead to what you want. First thing is you need to understand what is the goal of your life, what I want. So very important to work on our thoughts, feelings, inner communication and outer communication, and also actions. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯೋಚನೆಗಳು, ಭಾವನೆಗಳು, ನಮ್ಮ ಒಳಧ್ವನಿ, ಅಂತರ್ಧ್ವನಿ ಮತ್ತು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಂದ ನಾವು ಕೃತಿಗೆ ತರೋದ್ರೊಳಗೂ ಒಂದು ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಭಾವನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದು, ನಮ್ಮ ಮಾತಲ್ಲಿ ಬಂದು, ನಮ್ಮ ಮಾಡುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲೂ ಬಂದಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದ ಲಾ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಒಂದು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಹೃದಯ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳುತ್ತೆ. ನೀವು ಮಾತಾಡೋದೊಂದು, ಮಾಡೋದೊಂದು, ಬರೆಯೋದೊಂದು, ಬದುಕೋದೊಂದು. ಹಾಗಾಗಬಾರ್ದು. ಸೊ ದೆರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಆ್ಯನ್ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್. ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಸ್, ಡೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೋಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ನೇಚರ್ದು ಅದೇನೆ. ನಾವು ಕೆಲವು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದಿರೋದನ್ನು ಈಗ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಟೇ ಅಟ್ ಹೋಮ್, ಜಸ್ಟ್ ಒಳ್ಳೆ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಓದಿ, ಈ ಥರ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿ, ನೀವು ನಮಗೇನಿದೆ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸಿ, ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ತಿಳಿಸೋಣ. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ ಆಕರ್ಷಣಾ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಇದು ನಾನೇ ಒಂದು ಕಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಲಾ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಗುರಿಗಳು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಯುವಕರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗುರಿಗಳು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾನು ಬದುಕಬೇಕು ಸರ್, ಟೆಲ್ ಮಿ ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಫಾರ್ ಮೈ ಲೈಫ್. ಸೊ ಆ ಥರ ಇರೋರಿಗೆ ಈಗ ಒಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂದರೆ, ನೀನೊಬ್ಬ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟು, ಇಂಜಿನಿಯರು, ನಾನೀಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ಹೀಗೇ ಇರಬೇಕು, ಹಾಗೇ ಇರಬೇಕು. ಒಬ್ಬ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಹತ್ರ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ, ವಾಸ್ತು ಇರಬೇಕು, ಬಜೆಟ್ ಇದು, ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಈ ಥರ ಇದೆ, ಈ ಥರ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ದೆನ್ ವಿ ಡಿಸೈನ್. ಸ್ಟೀವನ್ ಕೋವೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಿಗಿನ್ ವಿತ್ ದ ಎಂಡ್ ಇನ್ ದ ಮೈಂಡ್ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮಗೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಬೇಕಾದರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಗೆಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಶ್ಯೂರ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಯು ವಾಂಟ್, ಪ್ಲೀಸ್ ವಿಜುವಲೈಸ್. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಕಲ್ಪನಾ ಶಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಒಂದು ವರ. ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಥವಾ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಇದು ಏನದು ಗಿಡ ಮರಗಳಿಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಈ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು. ನಮಗೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ boon that we have got it, that is imagination. Okay, ಕಲ್ಪನಾ ಶಕ್ತಿ. ಒಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನೀವು ವಿಜುವಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ನನ್ನ ಮನೆ ಹೀಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಆರೋಗ್ಯ, ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಹೀಗಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಇಷ್ಟು ಫಿಟ್ಟಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಯಾರೋ ಓಡ್ತಾ ಇರೋ ಹುಡುಗ, ನಾನು ಇಷ್ಟೊಂದು ನಾನು ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ನನಗಾಗಲೇ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬಂದಿದೆ, ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಒಂದು imagination, what do you call it as? That is purely call it as visualization. Okay,
ಈಗ ನೋಡಿ, ಶರಾವತಿಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಜೋಗ್ ಫಾಲ್ಸಲ್ಲಿ ನೀರು ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವ್ರಿಗೆ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಎ ವೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆದರೆ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೂರ್ ಅವರು ಆ ಥರದವ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಪೊಯೆಟ್ರಿ ಬರೀತಾರೆ, ಎಂಥ ಹಾಲಿನ ಥರ ಹರಿತಾ ಇದೆ, ಇಟ್ಸ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಎ ಮಿಲ್ಕ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ, ಅನದರ್ ಪರ್ಸನ್ ಪೊಯೆಟ್ರಿ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್. ಹೇಗೆ ವಾಟರ್ಫಾಲ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್, ಜಲಪಾತ. ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಜಲಪಾತ ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು ತರ್ಕಬದ್ಧವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಬ್ರೈನ್ ಲಾಜಿಕಲ್ಲಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೂರ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಪೊಯೆಟ್ರಿನ, ಕುವೆಂಪು ಅಂತವರು ಅಥವಾ ದಾರಾ ಬೇಂದ್ರೆ ಅಂತವರು ಇಳಿದು ಬಾ ತಾಯಿ ಇಳಿದು ಬಾ, ಆ ಥರ ಅವರೇ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇವರು ರೈಟ್ ಬ್ರೈನ್. ಯಾರು? ಪೊಯೆಟ್ಸು, ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ಸು, ಪೇಂಟರ್ಸು, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಇವರೆಲ್ಲ ಏನಂದರೆ ರೈಟ್ ಬ್ರೈನ್ ಪ್ರಿಡಾಮಿನೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಬ್ರೈನ್ ಅವರು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂತಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋರಿಗೆ ಈ ಲಾ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಹಂಗಾಗ್ಬಿಡುತ್ತಾ ಹಿಂಗಾಗ್ಬಿಡುತ್ತಾ, ಇದು ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಅಲ್ಲ, ಇದು ತರ್ಕಬದ್ಧ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರು. ಮೇ ಬಿ ಅವರ ಬೆಳೆದ ವಾತಾವರಣ ಹಂಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾರನ್ನೂ ನಂಬೇಡ, ಯಾರೂ nobody is trustworthy, don't believe anybody, be careful, don't spend money, keep all the money with yourself, don't take risk in life, people are not ಎಲ್ಲರೂ ಕಳ್ಳರು. ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಕಳ್ಳರಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಲಾಜಿಕಲ್ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ ವಿಜುವಲೈಸಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಎಲ್ಸ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ. ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಪೀಪಲ್, ಈಗ ನೋಡಿ, ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ has used 5% of his mental ability. He had a balanced mind. ಅವರು ವೈಲಿನ್ ನುಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇತ್ಲ ಕಡೆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟು ಆಗಿದ್ದರು, ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡೋರು. ಹಾಗಾಗಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ದೆನ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ರೈಟ್ ಬ್ರೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಬ್ರೈನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಡೇ ಇಸ್, ಎಡಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಲಭಾಗದ ಮೆದುಳು ಇವತ್ತು ಸಮತೋಲನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್. ಓಕೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಟ್ರೈ. ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್, ನಾನು 15ನೇ ವರ್ಷ, ನನಗೆ 15 ವರ್ಷ ಇಂದ ಶುರು ಮಾಡಿರೋದು, ಈಗ ನನಗೆ 50 ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ 35 ವರ್ಷಗಳ ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸು ನಿಮಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ಅಥಾರಿಟಿ 35-40 ವರ್ಷಗಳ ನನ್ನ ಒಂದು ಬಾಲ್ಯದಿಂದ, ನಾನು ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆದಾಗಿಂದ ಅಂಥ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮಿಂದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಫೇಲ್ ಆಗೋ ಥರ ಇದ್ದವನು. ಇಫ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟರ್ನ್ಡ್ ಅರೌಂಡ್ ಮೈ ಲೈಫ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್. ಪ್ಲೀಸ್, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಪುನಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಮಾಡಿ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಡೋಂಟ್ ಡೂ ಇಟ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್. ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಮ್ ಮಂತ್ರ ಜಪ, ಉಪಾಸನ, ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಾಡಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್. ಸೊ what I am trying to tell is, if you are believe in law of attraction, ಈಗ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತಿರ್ತಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಲ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ತೀರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ಲಾ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೂ ಲಾ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ನನ್ನ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೀಬೇಕು, ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಗುರುತಿಸ್ಬೇಕು, ನನ್ನ ಮನೇಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಾನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇದ್ದೀನಿ, ಇವನ್ ಇದು ಕೂಡ ನಾವು ವಿಜುವಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಟು ದಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿಜುವಲೈಸ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಇಫ್ he has already passed examination. He is taking the certificate from the university and he is already working in a beautiful job, great job. ಸೊ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ think that law of attraction works. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಂಬಿಕೆ ಇರಬೇಕು. ಲಾ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ನು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಇದೆ. ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಎಟ್ 11:30 ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಂಡ್ ಎಟ್ 12:30. ಸೊ ಎನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಪುಟ್ ಆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ಕ್ ಮಿ. ಸೊ ವಿಲ್ ಗೋ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ ಟು ದ ವಿಜುವಲೈಸೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು? ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಉಸಿರಾಟದ ಮೇಲೆ ಗಮನ, ಅದು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ. ಎಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಷ್ಟು ನಿಮಿಷ 2 ಸತಿ
ಯಾವ ರೀತಿ ವಿಜುವಲೈಸೇಷನ್ನು? ದ ಎಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವಿಜುವಲೈಸ್. ನನ್ನ ಮನೆ ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ ಮನೆಯೇ ವಿಜುವಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಕಾರ್ ಈ ಥರ ಇದೆ, ಕಾರ್ ವಿಜುವಲೈಸ್. ಪ್ರಕೃತಿ ಹಿಂಗಿರಬೇಕು, ಹೀಗಿದೆ, ಜನ ಎಲ್ಲ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದಾರೆ, ವಿಜುವಲೈಸ್ ಇಟ್. ಓಕೆ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಸ್ affirmations. So very important is affirmations. ಅಂದರೆ I am happy, I am healthy, I am wealthy, I am useful, I am resourceful, I love everybody. Positive and present tense. See, please understand that it is not that I will be happy when I build a home. No, I am happy wherever I am. So, it's a present positive affirmation. I am healthy. I love everybody. Everybody loves me. So, ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ನನ್ನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲೂ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. Zero to Hero, Karma Cafe, Empty Cup. So all these things I have written on these kind of concepts. Law of attraction only works when you have positive affirmations. ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಆಗುತ್ತೆ, I can do it, I can do it. So ಕನ್ನಡಿ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕಣ್ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ 3 ಸತಿ ಉಸಿರಾಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ, ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಆಗುತ್ತೆ, I can do this, definitely I can work wonders. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ಲೀಸ್ ನೋ ದಟ್ ಯುವರ್ ಎಂಡ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ವಿಜುವಲೈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಎಂಡ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಈವನ್ ಸ್ಟೀವನ್ ಕೋವೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವಿಜುವಲೈಸ್ ದ ಎಂಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಈವನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಯು ಡೈ, ವಾಟ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್, ವಾಟ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಯು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಬದುಕಿರೋವಾಗ ಸತ್ತೋರ ಥರ ಇರ್ತೀವಿ, ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಆವಾಗ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗೋ ರೀತಿ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ, ಆವಾಗ 4 ಒಳ್ಳೆ ಮಾತಾಡಿ ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಎ ಲೆಗಸಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫಿಶ್, ಯು ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಗೋ ಬಿಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಸೆಲ್ಫಿಶ್ನೆಸ್. ಸೆಲ್ಫಿಶ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ, ಆಮೇಲೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರೀಚ್ ಔಟ್ ಟು ಅದರ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಥ್ರೂ ಎಂಪ್ಟಿ ಸ್ಪೇಸ್. ಧ್ಯಾನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಂತ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ, 40 ಶಾಲೆಗಳು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು. ಹಾಗೆ ಸೇಫ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಆಪ್ತ ಸಲಹಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವೇರ್ ಶೂನ್ಯ ವಲಯ, ಎಂಪ್ಟಿ ಸ್ಪೇಸ್. ಎವ್ರಿ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ವಿ ಮೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆನ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೀಚ್ ಔಟ್ ಟು ಅದರ್ಸ್. ಪ್ಲೀಸ್. Law of attraction is not about asking God, oh, what I want. No, it is not about what the world wants. Sarve jana sukhino bhavantu is what? ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಆ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ನೀವಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೀವಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ಥಿಂಕ್ ದ ವೆಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣದ ಚಿಂತನೆಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳು ಅದಾಗದೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಿಜುವಲೈಸ್ ದ ಎಂಡ್, ಗಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಫರ್ಮೇಷನ್ಸ್. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಫರ್ಮೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್, ಪಾಸಿಟಿವ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಯು ಡೂ ಈಸ್ never think of any negative. So I request all of you, just close your eyes and think. ಒಂದು ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿದೆ, ಆ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಆ ಕಟ್ ಮಾಡಿರೋ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ನಿಮ್ಮ ನಾಲ್ಗೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಲೈನ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಯು just cut the lime and into 2 pieces. You have taken in one hand, you have put it into your mouth. What happened?
Just see what happens. Just close your eyes and see what happens. ಅಲ್ಲಿ ಸಲೈವಾ ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗಿರುತ್ತೆ. You are already getting the saliva. Is the lime is there? There's no lime. ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ this how visualization works. So the subconscious mind doesn't know the difference between real and fake. You need to do. NLP ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, if you want to be successful, you want to be happy and have anything good in life, you need to start somewhere. Fake it until you make it. That's what NLP says. Okay? And neuro-linguistic programming. So what you have to do is act confident. If you want to be confident, don't think confidence will come. And your physiology is directly connected to psychology. The same thing to do with success. If you want to be successful in life, friend, you need to be ready to be successful. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಾನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹೋಗೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾವು. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೇ ನಾವು ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಕೈಲಾಗುತ್ತಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಡೌಟು. ಹಾಗಾಗಿ ವಾಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಡೂ ಈಸ್ ಗೋ ಆ್ಯಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ವನ್ ದ ವಾರ್. ಓಕೆ, ನೀವು ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಗೋ ವಿತ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್. ಕ್ಲೋಸ್ ಯುವರ್ ಐಸ್, ಸೇ ದಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಟುಡೇ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ, ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್, ಐ ಆಮ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್, ಐ ಆಮ್ courageous. So things like this will take you to the next level. Instead of you brooding over things like nange adilla idilla, I should have been born in a rich family, I should have good mentors. So all these things you attract. Paul Coelho says very, very clearly, through the power of your mind, you can convert a rusted iron into a piece of gold. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವತ್ತು ಪ್ಲೀಸ್ ರೀಡ್ ದಿಸ್ ಬುಕ್. ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಪಾಲ್ ಕೊಹೆಲೋದು ಅಲ್ಕೆಮಿಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಇಲ್ದು ಥಿಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೋ ರಿಚ್, ಜಗದಾತ್ಮಾನಂದ ಬದುಕಲು ಕಲಿಯಿರಿ, ವಿವೇಕಾನಂದರ ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಕುವೆಂಪು ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್, ಆ ಒಂದು ಅರಣ್ಯದ ಒಂದು ಚಿತ್ರಣ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಮೇಝಿಂಗ್. ಓನ್ಲಿ ಎ ಪೊಯೆಟ್ ಲೈಕ್ ಕುವೆಂಪು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಆ ಕೆಲಸನ. ಹಾಗಾಗಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಎ ಡ್ರೀಮರ್. ಕನಸುಗಾರರೇ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಕನಸುಗಾರರೇ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿರೋದು. ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇವತ್ತು ಕನಸುಗಳು ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇವತ್ತು ಕನಸುಗಾರ ಅಲ್ಲ, ಹೇಳ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅವ್ರು ಏನೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ಈಸ್ ಕನಸುಗಾರರಾಗಿ ಮೊದಲು. ಓಕೆ, ಕರ್ಸನ್ ಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್, ಓಕೆ, ನಿರ್ಮಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಶುರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ he was taking all his soap powder on a bicycle, okay, from house to house. Okay, Dhirubhai Ambani was a petrol attendant. Rajinikanth ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ರು. Please understand this, okay? They're not great guys. They come from an ordinary background. Okay? So please understand this, and nobody is blessed. Everybody should think that, yes, I can do it. Then only they can do it. Before becoming a superstar, he should start acting. Before you, so like that, go take baby steps. Work on your mind first. Take out all your negative thoughts, bring positivity into it, and every day learn new things. Okay,
Live, learn, love, and leave a legacy. That's what Stephen Covey tells. Live, okay, as if today is the last day of your life, okay, and plan as if you're going to live for 1,000 years. And learn new things, and love people around you, love your job, and leave a legacy. How people should remember you as, okay, and leave a legacy behind. And before that, just close your eyes and visualize your outcome. Visualize, okay, and practice meditation, practice silence, practice non-judgment. ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ there are 101 things I can go on talking about people. I can go on talking about society. So it's all negative. And practice detached involvement. Detached involvement ಅಂದರೆ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. Okay, and happiness is here and now. If you want law of attraction to work in your life, you have to sit in a corner half an hour and visualize the outcome. What kind of a person you want to become, what kind of money you want to earn, what kind of happiness you want to have, what kind of relationship, what kind of health you should, all things comes because of law of attraction. And life is in the moment, present moment. So live here and now happily, so that you will be happy even tomorrow also, okay, and in your life. If you are not happy today, probably the same thing continues. So friends, law of attraction is whatever you are today, you are going to attract the same thing in future. So please be careful about your thoughts, about your feelings, about your talk, about your actions, okay. ನಮ್ಮ ಇದು ಏನದು ಆಲೋಚನೆಗಳು ಸರಿ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯನೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಲೋಸ್ ಯುವರ್ ಐಸ್, ಗೋ ಆನ್ ಎ ಡ್ರೀಮ್ ಜರ್ನಿ. ಎಲ್ಲ ಕನಸುಗಳು ನನಸಾಗಲಿ. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಕನಸುಗಳು ನನಸು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅದ್ರ ಆ ಪ್ರೀತಿ ಇರಬೇಕು. ಆ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಯಾವಾಗ ಬೆಳೆಸ್ಕೋತೀವಿ ಆವಾಗ ಅದಾಗದೇ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪಿ ವಿತ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ಹೌ? ನಾನು ಎಂಟಿ ಸ್ಪೇಸ್ನ 25 ವರ್ಷದಿಂದ ನಡೆಸ್ಕೊಂಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 10 ಜನ ಇದ್ರೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ, 100 ಜನ ಇದ್ರೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 10 ಜನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು ನಾವು ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಇಂದ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ನೋ, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಯುವರ್ ಪರ್ಪಸ್, ಓಕೆ. ವೆನ್ ಐ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ just like a catalyst, will do my best to reach out to people. That's all I want to do it. So I go on working on it. Okay. And when it comes to the law of attraction, again, a lot of people are joining just now. I'm looking at it. So please visualize the end in your life. Visualize what kind of life you want in your life. And do correct affirmations. I am healthy. I am wealthy. I love everybody. Everybody loves me. Okay? And don't think about your past. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ, ಅಸುರಕ್ಷತೆಯ ಆಳವನ್ನು ಅಳೆದು ಭಯದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದು ಆ ಬಾಗಿಲ ಹಿಂದೆ ಇರೋದೇ ಅವಕಾಶಗಳು. ಆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ನೀವು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಅಸುರಕ್ಷತೆ ಆಳವನ್ನು ಅಳಿಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೆಷರ್ ದ ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ. ಅನ್ಲೆಸ್ ಯು measure ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, unless you measure the depth of your insecurity, unless you open the door of fear, you will not reach your dreams nearer. So ಯಾವಾಗಲೂ ಲೈಫು ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟಬಲ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.
ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ದೆನ್ ನಮಗೂ ದೇವ್ರಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಂಗೆಲ್ಲ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಸಂಕಲ್ಪ ಶುದ್ಧಿ ಇರಬೇಕು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಗಳ ಒಂದು ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು. ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್, ಥಾಟ್ಸ್, ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್, ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದಲ್ಲೇ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ that kind of law of attraction will not work for that person. So remove logic, allow the magic. Please understand. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ರಿಮೂವ್ ದಟ್ ಲಾಜಿಕ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್. ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಅದು ಇದು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. allow the magic to enter your life so that you go to greater heights in your life. Okay, and always ನಾನು ಹೇಳೋದೇನೆಂದರೆ, ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಅಮೋಘ ಕನಸುಗಾರರ ಅಮೋಘ ಕನಸುಗಳು ನಿಜ ಆಗುತ್ತೆ. ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಸ್ಮಾಲ್, ಥಿಂಕ್ ಬಿಗ್. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ರತನ್ ಟಾಟಾ, ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ. ಥಿಂಕ್ ಬಿಗ್, ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಟು ಪೀಪಲ್. ಧೀರ್ಭಾಯ್ ಅಂಬಾನಿ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್, ರಜನಿಕಾಂತ್. ಥಿಂಕ್ ಬಿಗ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಬಿಗರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಲೈಫ್. ಇವರೆಲ್ಲ ಆರ್ಡಿನರಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ nobody can stop you, friends. Nobody can stop you from achieving what you want in life. Okay, always you have that unlimited potential. ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ ನನಗೆ ನಾನು, every man born in this world, the God has sent with the same potential. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿರ್ತಾನೆ. ಕೆಲವರು ಅದನ್ನು ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಆ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನ, ಕೆಲವರು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಾನೊಬ್ಬ ರೈಟರ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೋ ಮೆನಿ ಬುಕ್ಸ್, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಬುಕ್ಸ್, ಐ ನೆವರ್ ಥಾಟ್ ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ಮೈ ಲೈಫ್. ಓಕೆ, ಐ ನೆವರ್ ಥಾಟ್ ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಟಾಕ್ಸ್. ಐ ನೆವರ್ ಥಾಟ್ ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಐ ಆಮ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಡ್ wherever I go. So I never thought all this will come to me, but it has happened because I might have visualized it. And whether you are in personal life or professional life or hobbies, whatever you want, law of attraction works. And ಇನ್ನೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, law of attraction ಇನ್ನೊಂದು ಥರ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Be careful about the people you have around you. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಕೆಲವರು ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮಿಂದ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸಗಳಾಗಿರಲ್ಲ, ಅವರು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಸಿಗ್ತಾರೆ ಅದೇ ಥರ ಇರೋರು. ಅವ್ರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡೋದು, ಕುಡಿಯೋದು, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಬೈಕೊಂಡು ಕೂತಿರೋದು, ಈ ಥರದ ಒಂದು ಸಂಘಗಳಿರ್ತದೆ. ಹುಳಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಕತೆಗಾರರ ಸಂಘ, ಸೊ ಸವರ್ ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ಟೆಲ್ಲರ್ಸ್. ಡೋಂಟ್ ಜಾಯಿನ್ ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ ಔಟ್, ಜಾಯಿನ್ ಅದೃಷ್ಟವಂತರ ಸಂಘ ಸೇರಿ, ಸೋತು ಗೆದ್ದವರ ಸಂಘ ಮಾಡಿ, ಗೆಲ್ಲಿಸಿದವರ ಸಂಘ ಮಾಡಿ. ಸಿ ಥಿಂಕ್ ಈಸ್, ನಾನು ಮುಗದೇ ಹೋದ ಅಂತ ಇನ್ನೋರು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಫಿನಿಕ್ಸ್ ಅಕ್ಕಿ ಥರ ಎದ್ದು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಇವ್ರು ಮುಗೀತು ಕತೆ, ಈಸ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದವರು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ರೈಸ್ ಲೈಕ್ ಫಿನಿಕ್ಸ್. ಹೌ ಪವರ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್, ಪವರ್ ಆಫ್ ಪರ್ಪಸ್, ಪವರ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಓಕೆ, ಸೊ what I am trying to tell is, next 10 minutes, please understand, friends, believe in your own self. That's it. That you can do it. And nobody can come in between you and your success or your happiness or your goals. Only you can come in between that. So remove that logic, allow the magic. In my 35 years of experience, I can tell that ordinary people have achieved great things. And I have seen people with lot of advantages, they couldn't do it because they have done all these kind of mistakes, like being with negative people, negative vibration, negative affirmations. So be careful about with whom you are. And satsanga anta heltivi, adakke ಸತ್ಯ ಜೊತೆ ಇರೋರ ಜೊತೆ ನೀವಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, definitely you will be a positive one. So meditation, visualization,
ಅಫರ್ಮೇಷನ್ಸ್. ಈಗ ನಾನು ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮುಂಚೆ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ವಿಷಯ ಹೇಳಿದೆ. ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಬಾಯೊಳಗಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಣ್ಮುಚ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೋಡಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಬಾಯಲ್ಲಿ ರಸ ಸುರಿಯೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ? ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಡನ್ ಇಟ್, ಬಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವಿಜುವಲೈಸ್ ಅನ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ. ಕ್ಲೋಸ್ ಯುವರ್ ಐಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಜುವಲೈಸ್ ದ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಹೌಸ್. ಎನಿಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್, ವಿಜುವಲೈಸ್ ಯುವರ್ grandfather's house. You can always visualize your children's face. ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೇನೆ visualize your goals and work consistently in a small way with persistence, effort. Is very very important is visualization ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ, affirmation ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತಲ್ಲ. Every day add value, friends. ನನ್ನ ಮಕ್ಳಿಗೂ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ ನಾನು. Add value. Today you are at 10, tomorrow can you be 11 at least? You don't have to be 100. Add value. So the priority wise, coronavirus ಬಂದು ಮನೇಲೇ ಇದ್ದೀವಿ. Health is the top priority. Take care of your health. Take care of your relationships. ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು, ಈ ಥರ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಫ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಟು ಯು ಆಲ್. ಓಕೆ, 120 ಆಡಿಯೋ ಬುಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ 10 days. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ವೇಸ್ಟೆಡ್ ಮೈ ಟೈಮ್. 9 hours every day I work. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಲವು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಗಳು ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೆಲವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೂವೀಸ್ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ you can always pursue. I am an engineer and interior designer, nothing to do with books and nothing to do with all this. But how could able to do all this? I loved all these things. Okay, I am a people man. My wife always tells how you are in the house for last 15 days. You are always surrounded by people. ಯಾವಾಗಲೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಯಾವಾಗಲೂ ಜನ ಇರ್ತಿದ್ರು, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? Now I am pursuing my whatever I can do it in my house. Okay, that is getting ready the audio books, video books, and talking to you on Facebook or on Zoom. So friends, there's no end for it if you are a part of the solution. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. If you are a part of the solution, there's opportunities will open up. But if you are the part of the problem, ಅಯ್ಯೋ ಹಂಗಾಗೋಯ್ತು ಹಿಂಗಾಗೋಯ್ತು, how is it going to happen? ನಾಳೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೋ, ಅದೇನಾಗುತ್ತೋ, ಇದೇನಾಗುತ್ತೋ ಅಂತ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಅದೇ ನಮಗೂ ಆಗೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ನಥಿಂಗ್. Indians are great people. We all will come back this crisis in a great way. It's only temporary. And as Indians, ಯಾವತ್ತು ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಶಕ್ತಿ, ನಾವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿದ್ವಿ ಮುಂಚೆ ಸನಾತನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಋಷಿಗಳು ಅವರು ಇವರು. ಸೊ ವಿ ನೋ ದಿಸ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್, ವಿಜುವಲೈಸೇಷನ್, ಕಲ್ಪನಾ ಶಕ್ತಿ, ಅಫರ್ಮೇಷನ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್, ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ, ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್, ಐ ಲವ್ everybody loves me. Okay, the society is peaceful, not will be peaceful, present, positive. Please understand, there is a way to talk. ಈಗ ನಾಳೆ ಅಲ್ಲ. I will be happy when I get married. I'm sorry, I am happy, I am healthy, I am wealthy. Okay, so this is the affirmations. Next thing is silence, non-judgment. Do not judge, and practice detached involvement. Whatever it happens, just accept it. And if you follow all these, I am sure law of attraction will work. You will attract the kind of goals. The Paul Coelho's alchemist says that your vibrations is what you are. Okay, if you have the positive vibration, the positive vibrations will be, and positive people will come around you, and positive things will happen. And he also went on to say that if you desire, friends, listen, this is the last before I switching off. If you really desire
from the bottom of your heart, from the bottom of your heart, that I want this. Okay? The whole universe will conspire to make it happen. That's what Alchemist in book Paul Coelho says. So I repeat again, ನಿಮಗೆ ಅಂತರಾಳದಿಂದ ಏನಾದರೂ ಬೇಕು ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವನೇ ಪಿತೂರಿ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ದೊರಕಿಸುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕೈ, ನನ್ನ ಕತೆ, ನಿಮ್ಮ ಕತೆ, ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಕತೆ ಒಂದೇ ಕೈ ಬರೆದಿರೋದು. ಅದು ಕಾಣದ ಕೈ. Story of me, you and the world is written by one hand, that is the invisible hand, and that invisible hand is none other than the Lord himself, and the Lord resides in you. ಆ ದೇವರು ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ಆ ಕಾಣದ ಊರಿನ ಕತೆಗಾರ ಅದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಾನೆ. Know that through meditating. Go inside, search, get the address of him, talk to him, fight with him, okay, laugh with him, dance with him, and he will give you whatever you want. ಅವರು ನಿಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಆ ಒಂದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆ ಬಂದಾಗಲೂ, ಸಿ ಇನ್ ಮೈ ಬುಕ್ ಐ ರೈಟ್ ಝೀರೋ ಟು ಹೀರೋ. ಸಿ ದರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎ ವೇ ದಟ್ ಯು ಬಿಕಮ್ ಎ ಝೀರೋ. ಇನ್ ಮೈ ಬುಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಎ ಹೀರೋ, ಇಫ್ ಯು ವರ್ಕ್ ಹಾರ್ಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್, ಬಟ್ go back to that zerohood always. ಶಾಶ್ವತ ಶೂನ್ಯತ್ವದಲ್ಲೇ ಇರಿ. ಶಾಶ್ವತ ಶೂನ್ಯತ್ವ ಅಂದರೆ eternal zerohood. Eternal zerohood is you come from zero. In the eyes of the world you have achieved something and become a hero in the eyes of others and the world and society, but you have to go back to that zerohood. ಶೂನ್ಯದಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಶೂನ್ಯದಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು, ಶೂನ್ಯದಲ್ಲೇ ಹೋಗಬೇಕು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಶೂನ್ಯತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರ್ಬೇಕು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೊರತು ಶೂನ್ಯತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಯಾರನ್ನೋ ಸತ್ತಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಯ್ಯೋ ಲೈಫ್ ಇಷ್ಟೇನಾ ಅನ್ನೋ ವೈರಾಗ್ಯ ಮಾತ್ರ, ಸ್ಮಶಾನ ವೈರಾಗ್ಯ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣನೂ ನನಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಆಸ್ತಿ ಇದ್ದರೂ, ಅಂತಸ್ತಿದ್ರು, ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇದ್ರೂ, ಫೇಮ್, ನೇಮ್, ಐ am a zero. I will be a zero, I remain in zero, I will depart in the zerohood. ಸೊ ಒಂದು ಹಸುಗೆ ಒಂದು ಗೂಟಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಗೂಟಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿರೋ ಹಸು ಥರ ಆ ಝೀರೋ ಇದರಲ್ಲೇ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕೇ ಹೊರತು ಯಾವುದೋ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು, ಯಾವುದೋ ದೊಡ್ಡ ಕಿರೀಟ ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬಿ ಇನ್ ದಟ್ ಝೀರೋ. ಗರ್ಭದಿಂದ ಗೋರಿಯವರೆಗೂ ಶೂನ್ಯತ್ವದಲ್ಲಿ ಇರೋದೇ ಜೀವನ. ಫ್ರಮ್ ಓಮ್ ಟು ಟೂಮ್, ರಿಮೈನ್ ಇನ್ ಝೀರೋಹುಡ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, we shall meet again tomorrow. I shall inform in advance. All the best. Stay happy, stay at home, take care of your family. Thank you.